మేమంతా బొగ్గుమయ్య అని చెప్పి ఏం చెప్పి ఏదో మూడు నిమిషాలంటే సరిపోలేదు. చాలా చెప్పని చాలా ఉంది. లేకుండా చెప్పచ్చు. First half is the pleasantries part that is over. Now after interval we are meeting for the second part. Here we have to discuss certain points which are clashing against the whole group to some extent by some individuals. So we put forward the points. You all endorsed in the summer other way. We discussed about it and finally put a full stop or at least comment further on. దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నది ఈ ఈవెంట్ కి ఒరిజినల్ ప్లాన్ వాజ్ స్పెండ్ అబౌట్ 5 lakhs. That amount figure was given by our seniors who are dealing with this aspect for the past 20 years. Their experience, they have given the estimation around 5 lakhs. We plan only to the extent of 5 lakhs, but we don't know how far we meet that 5 lakhs, maybe 50,000, maybe 6 lakhs. We don't know till the end of tomorrow evening. So that way we plan, and Lakshman Rao, he got it came forward. You try your level best, whatever comes fine, the rest will be fit by. This is the greatness of Lakshman Rao. That has to be extended by everybody. Unfortunately, one person is not appreciating, and he is no. I am not saying anybody's name, but it's not that sort of anybody. That sort of we are all enjoying here. Whatever it is. That right after 36 years, I just spent the time. That is almost everybody wanted a అవునా ఈజీగా మనందరం వెళ్ళాల్సిన టైంలో చేయొచ్చు. దాంతోపాటు ఫ్యూ మోర్ ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ గో ఫర్దర్ అబౌట్ ఇట్, హౌ టు గో ఫర్ అవర్ లిమిటెడ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ 75-80 batch and total joining of college starting to state and further extension to the generally I noticed 400 people come. Yes. But during tomorrow, you can expect 400. Yes. Especially the later generation people, lots of them come. Nowadays, alumni is a great feeling. One రోజు అంత లేదు. Let's be very frank. In our days, alumni is a పెద్ద feeling. మాకు ఐఐఎంలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు కూడా యూస్ టు మీట్ హైదరాబాద్ చాప్టర్ అవి కూడా స్లో అయింది. బట్ యంగర్ పీపుల్ దే మెయింటైన్ ది alumni much strong. So if you observe, you will notice a lot of younger people. So it's a good platform to meet with them, and give them some advices, or learn something from them. Maybe marketing. What they are telling is, we are grand old seniors. No, yes. Because మనం ముందే ఉంటారు 70 బ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎట్లుండాలంటే ఒక సందేహాత్మకంగా ఉండాలి. మన పెళ్లి చేసుకో ఇంతమంది మనం వీళ్ళని చేశారు, చాలా బాగా చేశారు అనేటువంటి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి రావాలా. నా వ్యూ పెద్దల సభ తెచ్చుకోవాలి. Intentionally, Murali started taking this responsibility. Me and Baba and others joined in his thought process. So there are people who are against it, that pass comment which are uncalled for. There is no need for that comment. Everybody is mature enough. I understand that he also is contributing considerably to the college, which we should appreciate. That doesn't mean you can comment as you wish. Or somebody has written in our group. Whatever you can, you do it. That doesn't mean you double away and you don't need that. And
The moment somebody says something, there's no need to provoke him and comment that you are a fool. There's no need. That shows immaturity. I wouldn't say immaturity. Or an immature person, immature quality, and that's a That's the better. Somebody comments in a matured manner, we are all ready to respond. Out of some of them, one point we are now going to discuss positively. That let's talk about. About the funding mainly. So bylaws actually instead of the plan. Actually, expenditure is now controlled within 4 lakhs, and we have collected little more than 4 lakhs. Whatever left over, we decided both the chapters of the university alumni, that is Hyderabad and Tirupati. It may be not a big number, maybe 40,000-50,000, so 25,000 each. We give to both the chapters and say so that we are not against any party. This is the breaking of Andhra is not we are politicians here. We have no such feeling. We are one. So whatever is left over, we decided to do that. I hope you all hear. around 2.2 lakhs account lo వచ్చి అకౌంట్ ఆన్లైన్ అకౌంట్ ఇచ్చాము. అరౌండ్ 2.2 lakhs అయింది. లక్ష్మణ్ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1 lakh ఉంది. ప్లస్ ఇంకొక మేబన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాము. ఈ అమౌంట్ వస్తే అరౌండ్ 4.2 వస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒకసారి వితిన్ 2 or 3 days స్టేట్మెంట్ కూడా వస్తాను. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత మిగిలింది ఏంటి అనే దాని మీద మళ్ళీ అదే వాట్సాప్ లో కానీ ఎక్కడైనా మనం లక్ష్మణ్ చెప్పినట్టు కానీ లక్ష్మణ్ చెప్పినట్టు కానీ ఎలా మనం ప్రతి స్టేటస్ నాకు 2.2 ఆన్లైన్ లో వచ్చింది. నాతో రాజు కూడా 4.2 ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర 4.2 కి కంటిన్యూ ఏంటంటే దీనికి రేపు మనం గెట్టలు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాం. రేపు కూడా గెట్టలు కూడానే ఫీల్ అవుతున్నాం. మై పర్సనల్ ఫీలింగ్. ఈ పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఉన్న డొనేషన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసి people are having different opinions or any other feeling. Let us consider directly. Let them not feel that they are also contributing as the leftover. We are not donating balance as leftover. So this moment we are spending actually we are spending for research and balance. It can be given for any cost. It's not a leftover. That we are all meeting, that is the best cost. So some people those who are not interested, and personally I am not this expenditure of this today function and tomorrow function is covered under. So I don't personally that means I am also enjoying taking off surveillance of others. I don't consider who is donating as or some other. So my personal feeling, what are the that amount be fully donated to the person and balance what are the amount. That is my personal feeling. క్లియర్ గా చెప్పాలంటే మనస్ఫూర్తిగా రేపు అన్నదానం అనుకోకుండా గెట్టులు డొనేషన్స్ తోనే ఇప్పుడు బాగా అక్టోబర్ 2nd మీటింగ్ కి మాకు బిజినెస్ ప్రకారం చూస్తే అరౌండ్ 3.5 lakhs ఎవరైతే హోస్టింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు. సో మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మేము 2.5 lakhs మాత్రం ఇస్తామని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ 2 lakhs పే చేసాం. సో 2.5 lakhs దాన్ని కట్ అయ్యి సో రిమైనింగ్ 4.2 రిమైనింగ్ ఎంత అమౌంట్ ఉంది ఆ అమౌంట్ అదర్ దాన్ మనం వాడుతున్నాం. సో 2.5 ఫిక్స్ అమౌంట్ ఉంది. సో రిమైనింగ్ దాంట్లో అంత ఎక్స్పెండిచర్ స్టేట్మెంట్ మీకు 2 or 3 days లో మన స్కూల్లో పెట్టాం. ఆ బ్యాలెన్స్ ఏం చేయాలి మనం నిర్ణయం చేస్తాం. సో నా ఒపీనియన్ ఎవర్ బ్యాలెన్స్ కాలేజీకి వాడు మధుమూర్తి కాలేజీలో మధుమూర్తి సౌండ్ సిస్టమ్ ఇలాంటి ఏదో అవి అడిగారు. అదే పెద్ద కాస్ట్ కాదు. అలాంటివి ఏదైనా కాలేజీకే చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ బిగితే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే చాప్టర్స్ ఇచ్చే బదులు సమ్ అడిషన్ టు ది కాలేజ్ చేద్దాం. అంటే సౌండ్ సిస్టమ్ సరిపోతుంది, పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు. ఇలాంటి చిన్న ప్రపోజల్స్ అని పర్వాలేదు. పెద్ద ప్రపోజల్స్ 2 crores 3 crores 4 crores కూడా వస్తుంది. అటువంటి ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్
get together like this, and we have to decide among everybody అంటే అది how to contribute, who will mobilize. Here for mobilizing and doing all this paid work is has become so hectic. Yes, for definitely. particularly to Murali and ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్ అది చాలా ఇబ్బందులు so ఉంటాయి. instead of encouraging those people, if we encourage and keep commenting like this, it I doesn't mean- work at all. అంటే ఎవరో ఉంటారు, దాని గురించి మనం చర్చించేది కూడా నా దృష్టిలో లేదు. That's why we ignore and ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని చర్చించడానికి కూడా ఒప్పుతారని నేను అనుకుంటాను. no, because all of us are met here, and tomorrow we may not get a chance to speak like this, and it's like we end up the idea of deleting or ignoring such people in future work is required at this point. So if every one of you end up the point, we put it as a positive matter and write a sentence in the group WhatsApp or whatever, we put as a group text. minutes of meeting. Just some resolution we pass and we put it as the WhatsApp. So that all solves the problem. Every time nobody needs to support or oppose some other initiative. That is the idea of putting this point before you all now. So if you have any idea other than supporting the idea of spending the whole amount for this particular area, please raise your voice. Otherwise we take it as total investment for this particular region and we go ahead as well. ప్రపోజ్ చేసే ఇది కూడా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఈవెన్ అన్ని స్టోర్స్ అక్కడ పెద్దగా ఉంటే చాలా కష్టం. ఫీజిబిలిటీ ఉండాలి, మనకి అఫోర్డబిలిటీ కూడా ఉండాలి, రెండు ఉండాలి. సో 5 lakhs 2 lakhs 1 lakh అంటే అంతవరకు మనం మేనేజ్ చేయగలం, కానీ బట్ స్టోర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అటువంటి కష్టం అవుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే యూనివర్సిటీకి గవర్నమెంట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంది, తర్వాత డీసీ ఉన్నాడు, మేనేజ్మెంట్ ఉన్నాయి, రకరకాల అప్డేట్ బాడీస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఆలోచనగా మనం సపోర్ట్ చేసిన అవసరం లేదు. యూనివర్సిటీ మనం సపోర్ట్ చేయాలి అంటే యూనివర్సిటీకి లేదా స్టూడెంట్ విషయంలో స్టేట్మెంట్ యూనివర్సిటీ. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉంటారు? స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. గవర్నమెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 70% స్టూడెంట్స్ ని ఈ స్కాలర్షిప్స్ అన్ని రీఇంబర్స్మెంట్ ని కవర్ చేసుకోవాలి. సో రిమైనింగ్ 20-25% స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే మనం అడ్వాంటేజ్ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ. అంతేగాని ఇవి చదువులు పెట్టడము, బిల్డింగ్స్ పెట్టడము, ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ నాకైతే మన ఎక్కడ కావాలి. Not be compelled. Somebody wants to give it and give. If he has suggested, let him collect whoever are willing to be volunteer and let him give that. There are some people who say, but we should not feel any donation anytime compulsory. Yes, sir. That's the difference. Donation is voluntarily, happily we should donate. సో ఫీజిబిలిటీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఉన్న అవకాశం ఉంది, అటువంటి ఉంటే మనం సపోర్ట్ చేసి దాన్ని మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే మనం హెల్ప్ చేసేటువంటి. బట్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండి అవి చేయడం దానిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అవసరం లేదు. యూనివర్సిటీ అనేది అటానమస్ బాడీ, ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ, పెద్ద యూనివర్సిటీ అది దాన్ని స్టాండ్ అనుకుంది. ప్లస్ అన్నింటిలో మేము టీటీలు సపోర్ట్ చేయడానికి అక్కడ బ్రహ్మాండంగా మన అఫీషియల్ ఎఫర్ట్స్ ఉపయోగించి అక్కడి నుంచి ఫండ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా అడ్వాంటేజ్ చేయాలి యూనివర్సిటీ. సో అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. No, as Shekhar said, individuals can do what they want to do. And we all applaud it. If it is put it in a proper format, we will applaud it. We want to say thank you. On the behalf of the university also, we will say thanks and we praise you. But you can't comment upon some other's effort. He may be doing 1,000 rupees or somebody is doing less. Or in that 1,000 rupees he is planning a get together where he spent 500 and the rest he is going to give it. It's his choice and the group's choice. Other individuals or group choice should not be questioned. Please do what you can do, but don't comment about what others are doing. They may spend some time or money on Amadana or Dirdanam or whatever, and they are not taking your money. They are spending their own money. And the rest of the money they are ready to do a small cost, which they can afford. So, appreciate that. Don't try to comment. By commenting, you will be putting ill will. Nobody, I don't want to be in that kind of a group. Just when I see message, I should enjoy. Or at least feel good. I think I have done something. Can I learn something from his postcard about yoga, good habits and all? Maybe 1 or 2 points I may learn. Or I may send a joke and somebody might like it. And their day is made a little, like that. So there is no need to make somebody to feel bad by our class. That should be respect. మధుమూర్తి ఎందుకో పెట్టేశారు.
Okay, I would suggest we should ignore all that nonsense. And we have met here today, it's a wonderful today. Let's continue meeting all of us. And also one thing we look at, I agree with you what you're saying, that the college has all the support in the world. But my opinion on the college, after seeing the whole market, I think somebody mentioned about how MSc works. There's a lot of academic standards is lacking in it, honestly. So, okay, we have a great part. We studied for the great part. So, is it something we can do in improving the academic standards? At least future students will have a better way of handling the life. So, on that front, it's absolutely nothing compulsory here. It's all totally voluntary. Anybody can do anything. So, if you have any ideas, you contribute, and that will be separate from this event. This event is between us. Whatever contribution is received is this was this event. There's absolutely no, you don't even need to donate that balance to the other chapter. It is our money. It is our contribution. Let's keep it. Let's have a laugh and have a beer together. So if they are, I still want to do something to the college. I don't know what I do. But I still feel the college lacks. Honestly, today college standard is very bad in my view. I have interviewed one of our friends' daughter from the college, and I simply didn't want to recruit her. I didn't want to name the people. So the college standard, if you don't want to improve something academic, if it's a good thing, let's contribute from all that. Whatever little small things we have, I think I would welcome any ideas. That's what I thought. And let's not get into all comments. We are having a nice laugh on the group, and first I thank Murali for cooperating the first, and also Madhu for cooperating the second. I show all my messages to my wife. Both the group messages. No more answers there. So let's enjoy this moment and let's forget all that. So, just wait. So, అనంతో ఏకీభవిస్తూ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మురళి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఎక్కడైనా కానీ ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంజనీర్లు కానీ డాక్టర్స్ కానీ చాలా చిన్న చూపు చూస్తారు డిపార్ట్మెంట్. నీకు తెలియదు, నువ్వు కూడా ఉన్నావు కదా. ఏంటంటే టెక్నోక్రాట్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మీరు ప్రైవేట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలియదు. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలో కూడా మన కాలేజీకి నుంచి డబ్బు తీసుకుంటారు, కానీ ఖర్చు పెట్టరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హాస్టల్స్ ఎంత డర్టీగా ఉన్నాయంటే గంగాధర్, మన థ్యాంక్స్ టు గంగాధర్ R&D అతని ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 40-50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి కిటికీలు బాత్రూమ్స్ అన్ని కూడా రిపేర్ చేయించారు. సో మేము కొంతమంది మన చుట్టుపక్కల డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళము ₹1,00,000 అట్లా వేసుకుని దాదాపు గంగాధర్ నాకు తెలిసి ఒక 20 to 30 lakhs ఖర్చు పెట్టారు అతని డబ్బులు. సో అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యూనివర్సిటీలో మన కాలేజీకి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే నేను చేయాలని చెప్పడం లేదు. వాట్ ఎవర్ మనం చేయగలిగి చేద్దాం. గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, టీటీడీ చేస్తున్నది, ఓకే వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, కానీ చేయట్లేదు. కాబట్టి ఏమన్నా మనం చేయగలిగితే నో కంపల్సరీ, వాట్ ఎవర్ మనం చేయగలిగింది చేద్దాం అంతే. నథింగ్ మోర్. ఇంకోటి ఏంటంటే పదే XYZ ఎవరో కామెంట్ చేసిన దాని గురించి మనం ఇంతసేపు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. వీఆర్ ఆల్ గ్రోన్ అప్, వీఆర్ అరౌండ్ 60. నేను మీ అందరికంటే పెద్దవాడిని, నా మాట వినండి. ఇక్కడ పెద్దవాడిని ఉన్నాను, ఇక్కడ పెద్దవాడిని ఉన్నాను. 61 క్లాసుడు. రవి చెప్పింది మన వాళ్ళు కూడా మిగతా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు, ఇగ్నోర్ అని చెప్పేసి. సో ignoring after reading the message, that is one thing, and no message at all, that is the second option. Which one do we choose? Both we cannot. So we will not have any such messages. That is number one option. Number two is we will have the message and we will ignore. That is the second option. Which one will you vote for? Yeah, see, there won't be any message at all. That is number one. We will not see such messages. That is number one. Number two is
reading and again reacting or ignoring something, whatever. So, which one is the better? I am putting a question. No, see, so many minds are getting spoiled by reading a one single message. Can we afford for it? Can we afford for it? సన్యాసి కాదు కదా, అన్ని మైండ్ లో పెట్టుకుని అన్ని మర్చిపోయింది కాబట్టి బెటర్. Among us, there are still some people who didn't even know writing. అన్నిటికీ ఆనందపడతావు, మా ఇంట్లో కూడా ఉంటారు కొందరు, అన్నిటికీ రియాక్ట్ అవుతాము. ఎందుకు మనోడు చెప్పింది ఫస్ట్ హాఫ్ సినిమా నువ్వు ఫాలో అయితే ఎందుకు ఏమంటారు, అచ్చు తొక్కనేలా కాసు కడగనేలా అట్లా చూడకపోతే అయిపోయింది కదా మన మైండ్. ఏమిటి కావు అని మన పెద్దలు చెప్తారు కదా, అరే ఎందుకు కలుపుకుంటావు, నాకు చదివేందుకు నీలాంటి ఆనందపడేవాడు ఇదవుతాడు, అలాంటి పరిపాలన రియాక్ట్ అవుతాము, తీసుకుంటాము, కోరుకుంటాము, కష్టం కదా. నాకేం పనులు ఈ తీసుకోరు పెట్టుకోరు. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉండే మీ సిస్టర్ మీతో పని లేకున్నాను కానీ మళ్ళీ ఇటువంటివన్నీ తీసుకుంటుంటారు, ఎవరు ఇది నాకు చెప్పలేరు. కాబట్టి మొత్తం నన్ను లీడ్ చేస్తాయి, అదొక ప్రాబ్లం. పూలు పెట్టకుండా మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తే కష్టం కదా. డిలీట్ కాకపోతే విడాకులు ఎవరు ఇచ్చేస్తే ఇది వేస్తున్నా కాబట్టి అదే డిలీషన్ అంటే అటువంటి వాళ్ళని మన గ్రూప్ నుంచి తీసేయండి. దట్ ఈజ్ మై సజెషన్. There might be a moment in the next 10 years. I might be in a very bad mood. I will have done some comment. I would even forcefully apologize to you back. Don't delete me. So that situation happens. It's all individual. You're not human being. But it is continuous. No, it's continuous. But see, now we have something to enjoy. Why don't you just do it? Yeah, just don't bother. Don't ignore it. Don't react. He will not comment. I have some comment. దుర్గం అయిపోయింది, దయచేసి వదిలేదు. ఇంకా దాని గురించి వదిలే ఎందుకు దాని గురించి వదిలేదు. ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు ఇలాంటి సహజంగా ఉంటాయి. మనం వాళ్ళని కట్ చేస్తాం, వీళ్ళని కట్ చేస్తాం అంటే గ్రూప్ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. సో వదిలేసేయండి. మనం కార్యక్రమాలు చేసుకుని పోయామని చేసుకుని వెళ్తున్నారు. ఏ కార్యక్రమం చేసినా కామెంట్స్ తప్పకుండా ఉంటాయి. లేకుండా ఎప్పుడు ఉండదు. నెగిటివ్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఉంటాయి. మనం వీలైనంత వరకు కార్యక్రమం జరగడానికి చూసుకోవాలి. కానీ మనం వాళ్ళని కట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఇలా చేశారు, డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి పెట్టగలరు కొంతమంది అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్దర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి. ఇంకా తర్వాత ఫంక్షన్స్ అంటారు, గెట్ టుగెదర్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. కొంతమంది తాగే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది తినే వాళ్ళు ఉంటారు. అవి లేదా ఏ కార్యక్రమాలు ఊరికి వచ్చి మామూలుగా మాట్లాడుకోబోయేది ఏముండదు ఎప్పుడు కానీ. సో దాని గురించి ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇంకా తర్వాత అడిగారు కదా. సో మనం ఏదైనా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంటుంది, డొనేషన్ కార్యక్రమాలు. ఎంతసేపైనా మనం గెట్టుకుని మనం ఎంజాయ్ చేస్తే మనం వెళ్ళిపోతున్నామని లేకుండా. సో ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ అడిగారు, సో మన చేతులు మనం ఇస్తాం, సో మీరు మిగతాలు వేసుకోవచ్చు అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా అతను చెప్పినట్టు స్కాలర్షిప్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఏదైనా సపోజ్ ల్యాప్టాప్లు లేవు, ఇలాంటి ఏదైనా మనం చేయగలిగితే మనం ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే ఇంకెవరైనా డొనేషన్ కనుక చేయవచ్చు అనమాట. అంతేగాని అసలు మనం ఏం లేకుండా మనం ఏదో ఏదో అన్ని ఒకసారి కలుసుకోవడం, మనం అంతా ఏదో ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది కూడా ఏముండదు.
కొత్త కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతుండాలి. సో దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. Okay, basing on voice vote, I declare that it is to be ignored. Let's move into next agenda. Spending more time is proof that we are giving unnecessary importance. Yes. Okay. Yeah, let's go to another point, Rajesh. It is a proposal. There should be support extended to the families of the persons who are passed away. But who has the details of those 9 people? Can anybody get the details? ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే నాకు తెలిసి కృష్ణప్ప బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు నేను దామోదర్ రెడ్డి ఇంకా 2-3 కలిసి ఆమెను అడిగాను ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని. అడిగితే ఆమె నాకు ఏదైనా సపోర్ట్ చేయండి అంటే మేము 50,000 గోల్డ్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాము మ్యారేజ్ లో. తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత కనుక్కున్నాను వాళ్ళ అబ్బాయి ఏదో ఈపీఓకే పోవడానికి సపోర్ట్ కావాలని ఒకసారి ఫోన్ చేశారు. చేస్తే నేను తిరిగి కనుక్కున్నా ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, అగ్రికల్చర్ సపోర్ట్ అవసరమా లేకపోతే ఊరికే అడుగుతున్నారని కనుక్కుంటే అక్కడ మా డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంచి పబ్లిక్ రిలేషన్ ఉంటుంది. కనుక్కుంటే ఏం అవసరం లేదు సార్ వాళ్ళకు ఉన్నది, మరీ అబ్బాయి వాళ్ళు వేసిపోయి ఇంకా ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు నేను చెప్తాను సార్ అని చెప్పాను. చెప్తే మేము 4-5 మంది అంటే కృష్ణప్ప మన ఫ్రెండే కదా, సో అట్లా తల కొంచెం వేసుకుని సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నాము. తర్వాత మనోహర్ రెడ్డి గురించి తీసుకున్నట్లయితే మనోహర్ రెడ్డి బిజినెస్ కూడా పనిచేస్తున్నాము, టీటీడీలో టీచర్గా పనిచేస్తుంది. మన దామోదర్ రెడ్డికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి బాగా ఒకే అబ్బాయి, ఆ అబ్బాయి కూడా ఎక్కడో బయట వెళ్ళినట్టుంది. తర్వాత తర్వాత మస్తాన్ షరీఫ్కి 2 పెళ్లిళ్ళు జరిగాయి. ఆయన పులివెందులలో పనిచేసేటప్పుడు నేను కూడా ఉన్నాను, అప్పుడే చనిపోయాడు అసలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకు వాళ్ళకి అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అవసరం లేదు నాకు తెలిసి. తర్వాత ఇంకా అరుణ్ రషీద్, తర్వాత ఇంకా మిగతా సుబ్బారెడ్డి వాళ్ళు కూడా పిల్లలంతా బాగా ఉన్నారు. మన సుబ్బారెడ్డి మామ బాడీ బిల్డర్ ఉండేవాడు కదా ఆయన, వాళ్ళ అక్కడ కూడా పెద్ద సమస్య లేదు. ఇంకా మిగతా క్లాస్మేట్స్ గురించి మీకు అరుణ్ రషీద్ కానీ ఇంకా వేరే గిరి అండ్ వాళ్ళ గురించి మీరు ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ చేయాలి. దామోదర్ రెడ్డి మనం ఫోన్లో కనుక్కుందాము. ఇది నాకున్న ఫీడ్బ్యాక్. ప్రశాంత్ పిల్లలు లేదు నాకు తెలిసి, ప్రశాంత్ పిల్లలు లేదు కనుక్కుంటారు. పెన్షన్ బట్ నాకు అంత అంటే పిల్లలు లేదు వాడికి కనుక్కుంటారు. Depending upon that, we have to help them mainly in education or marriage. Yes. Maybe we can't help going abroad and supporting their higher ambition. That is not part of help. But definitely in the education of any child, be it a boy or a girl, and especially marriage of a girl, we should pitch in and support. Other than that, మనకి డేటా ఉంటే we can formulate what is the amount to be raised and what is the need. అది డేటా తెలిస్తే మనం again on the group we can discuss and try to do that. మనం మాట్లాడాము, మన బెటర్ హౌస్ సైట్ వెయిట్ చేస్తాం మాట్లాడడానికి. లెటర్ వీడియో పెట్టాను, ఇంకెవరైనా వీడారా?
ఈ పాయింట్ గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత రవి ఇచ్చాడు, ఇంకొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేద్దాం మనం. ఒక 1 వీక్ ఆ సెంటర్స్ లో కొంచెం ఎక్కడ వాట్సాప్ లో కానీ ఫ్రెండ్స్ ని కానీ క్లోజ్ సర్కిల్ ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రియల్ గా నీరు ఉన్న వాళ్ళే మనం చేస్తలేదు. బాగా సెటిల్ వాళ్ళు తీసి 1 minute నా పర్సనల్ టైం తీసుకుంటాను. ఇందాక చెప్పినప్పుడు బై మిస్టేక్ మా పిల్లల గురించి చెప్పలేదు. ఐ హావ్ 2 sons. Now elder son is available here. He is feeling shy to sit outside. So let me introduce him first. He is our elder son. Younger son is in USA. He is doing working in motor. Hello, sir. I am Suresh. I'm into business. What do you do? I use toys. I import toys from the Swiss. Real estate. Toys business. He has 2 adorable sons, twins. We have seen just few days ago. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అమ్మా, అందరూ వినాలి. మొన్న తాత్కాలికంగా కొద్దిగా బార్బర్ షాప్ వెళ్ళాను బాబాయ్. బిజీగా ఉన్నాడు. నేను అక్కడ కూర్చొని కాదు అందరికీ కాదు పెద్దవాడి కదా అది చెప్పేటప్పటికి అక్కడ కూర్చొని అట్లా చూస్తున్నానమ్మా. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. రోడ్డు ఒక ఆవిడ చిన్న పాప అక్కడ పడుతుంటది. 2 వీలర్స్ 3 వీలర్స్ పట్టుకుంటా ఉన్నది. ఆ పిల్లలు వచ్చి పెట్టుకుని అయ్యో పట్టుకుని పోతా. ఆ రోడ్డు దాటించే వరకు 10 సంపాదించింది. అది తొలిసింది. అంటే పిల్లల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఎక్కడ పోతుందో అని తప్పటగా లేకుంటే మొత్తంగా తీసుకుపోయి ఎంత జాగ్రత్తగా చూసింది. ఇప్పుడు మనిషంలో అటువంటి ఆమె రేపొద్దున బాగా ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అటువంటి అడుగులు నడిపించినటువంటి ఇటువంటి సునీలు వీళ్ళు ఎంతమంది తల్లిదండ్రుల్ని ఆ విధంగా, ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏమిటి వార్ధక్య బాధలు, ఏదో రోగము వచ్చు అని మనిషంలో ఇప్పుడు ఎంతమంది తొలిసందులు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనిషంలో ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి చూసుకుంటున్నారు అనేది కొద్దిగా బాగా ఫ్లాష్ అయ్యి మనిషి సంధ్య తొలి సంధ్య అది నిరంతరం ఆలోచించుకోవాలి. కాదు బాబా, చేంజ్ లా ఆఫ్ లైఫ్. సో కాబట్టి పిల్లలు మనం చూడాలా అనుకోవద్దు. మనకు ఆ రోజు మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో వినాలి. మా ఇంట్లో 1998 వరకు 28 మంది కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏ ఇంట్లో ఉంటారు? ఇది పాజిటివ్. కాబట్టి మన మారిన పరిస్థితుల్లో మనం మారి అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మాట్లాడద్దు, వదిలేయి. వదిలేస్తే ఇంతకాలము మన జాతి మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని మనం వదిలేయాల్సి వస్తాయి. గోడని పంపిస్తామని వస్తామని చెప్పిన ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ ఎ సెకండ్. పిల్లలు ఇవ్వాల్సిన ఆనందం వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇచ్చేస్తారంట మనకి.
కాబట్టి పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అని అంటారు. Hello. Tomorrow in the SVUC total alumni meet. This is our 75 team. There could be a requirement that a person need to be nominated as a representative adigite. I wish to propose Murali for that. Yes, we have నేను ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం విజయవాడ వచ్చేసింది. లొకేటెడ్ విజయవాడ మాత్రం ఎప్పుడో వస్తాను, ఇక్కడ ఉంటాం. కొంచెం ఇబ్బంది అవుతున్నారు. One more year. Next year. వాడికి చేసి ఎనర్జీ ఉంటే అక్కడ చేస్తాడు. Also there is a proposal, like central unit working in Hyderabad, there is a proposal to start a unit at Amravati, because from tomorrow onward, most of the people come to Amravati than to Hyderabad. So if we put a start to that, then it may slowly grow with the government support, the influence we have within among our state. It may be the right time to propose the start of Amravati. That also a good thing. Ball is agreeable, then we can better put a proposal tomorrow morning before the central. And we have some buildings there in future. అదే ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే మనందరూ పోయినప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ రూమ్లు ఎదుర్కోకుండా ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ భవన్ కట్టినా We can take the advantage of it. Now presently 32,000 acres is available. That's our bit is negligible. So we have proposal first, then I get the piece. My intention is, now we have Hyderabad chapter, somebody already there is Tirupati chapter. We want to have Amaravati chapter. Instead of breaking all this, we treat that as one association, and then maybe we will change meeting once in Hyderabad, once in Tirupati, once in Amaravati. Anyway, we are not going to build buildings and stay there like what our friend is suggesting. Central Unity, because as it is 20-30 people turn out, by dividing people among centers and chapters, it will become 8 to 10 people every day. Only forward the idea. It will be taken by the central government. Whatever we take, we have to automatically end up. రెండు మాటలు కూడా మాట్లాడాలి. ఒక మాట మాట్లాడినాము. Before or after, Two days continuous holidays. 2 days అలా వచ్చినట్టు ఇది మన వీళ్ళకి ఏం పని హాజరు చేసుకోండి. రెడ్డి భగవానుడు అంటే బిజీ ఉంటారు. ఆదివారం శనివారం బిజీ ఉంటారు.
మన గ్యాలరీ చూసి బాగుంది యాక్టివ్ కదా చెప్పమ్మా ముందు మాట్లాడు ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు మాట్లాడితే మంచి ఇంట్లో బాగా మాట్లాడతాం Good evening, all of you. Good evening, all of you. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నేను చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము కూడా ఇట్లా కలవాలని అనుకున్నాము. అంటే ఇంకా తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, ఇంకా ఫుల్ క్లాస్ మొత్తం వస్తే ఇంకా థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే. మీ ఆనందమే మా ఆనందం కదా. ఇప్పుడు అందరినీ ఆనందంగా చూడాలనే సో హ్యాపీ, వెరీ హ్యాపీ. అంటే అందరూ మీరు చదువుకున్నారు, ఎవరంటే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వెళ్ళిపోయినారు. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా చూడడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా బాగా చేసుకోవాలి. బాగా లేదు కాదు, చాలా బాగా, ఇంకా బాగా అందరూ కలిసి బాగా చేసుకోవాలి. నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం కూడా మాకు ఉంటుంది కదా. దానికే ప్రతి పురుషుడి వెనుక ఒక లేడీ ఉంటుంది. బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ సంతోషంగా ఉంది కదా. ఆవిడ కూడా సంతోషంగా ఉందని అనౌన్స్ చేసింది. చిన్న సైజ్ మనం ఇక్కడ సెకండ్ ముందర మెడికి అధ్యక్షుడు ఇక్కడ మంత్లీ తిరుపతి every 6 days, that everybody can cook their own accommodation, have darshan of class, etc. And meet. It's not possible to meet, at least we will have darshan of etc. and this one. So then everybody can come and have it. Some local persons should take it. Yeah, I know. Anything. Starting the time of the hall what we have rented. So the felicitation function will start now. Murali has a small gift and memento to Aparajal to remember this occasion in future years. How you start? Keep calling the numbers? Any order we have? 29 not 3. The better one of the group. మనం ఎక్కడున్నాం సార్? కొంచెం
చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మళ్ళీ అదే శాలలోనా వేరే శాలలోనా? ఫోటోగ్రాఫర్ రండి. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతున్నది. మొదలు కొబ్బరి ఇచ్చాడు, అశోక్రావు మెమెంటో ఇస్తున్నాడు, మన బాబాయ్ సేవ డబ్బుతున్నాడు. అందరూ చెప్పండి బాగుండాలి. రావాలి. చెవులో పెట్టేంద్ర మన చెవులో పెట్టాడు, ఇది ఇస్తున్నాడు. మన మురళి చాలా చెబుతున్నాడు. అందరూ తప్పకుండా ఉండండి. వచ్చిన దానికి మనం సన్మానం చేస్తున్నారు, తీసుకున్నారు. మళ్ళీ చాలా చెప్పినారు. కానీ నా చిన్న అభిప్రాయం అంటే కేడీ రాజా నేను వచ్చే లోపల 10 నిమిషాలు పెంచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కనుక సింహం అంటే బంగారు సింహము, గోల్డెన్ రాయ్ కృష్ణమూర్తి ప్రొఫెసర్ కొంత లావు తగ్గితే బాగుంటుంది. లక్ష్మణరావు ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. నిలబడాలంట తెలుగమ్మా తెలుగు మనోహర్ here comes Manohar with a power in hand and take his movement of Lakshmana and Murali celebrating with a shawl. May God bless you and long life. Are you Murali Krishna? ఇప్పుడు నా మిత్రుడు పొట్టి మురళికి జరుగుతున్నది. మా బాబా నన్ను క్షమించారు. ఇక్కడ ఉంటే మన మురళి సెలవు కలుగుతున్నాడు. లక్ష్మణరావు ఒకే తర్వాత మొమెంట్ ఇస్తున్నాడు. అందుకు గట్టిగా నమ్మకం పెట్టాలి. ఇచ్చేసాడు వచ్చేస్తున్నారు. నాగరాజ్ ఉంగరాజు నాగరాజు చదువుతున్నారు, చదువుతున్నారు. ఒకే అండ్ మొమెంట్ మన లక్ష్మణరావు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. చేశారు అందరూ తప్పట్లు కొట్టాలి. రాజేంద్ర మా ప్రియమిత్రుడు, చాలా సౌమ్యుడు. ఆనంద్ చాలా దెబ్బతున్నాడు.
సార్ 1 by 1 ఇవ్వండి. 1 by 1 అండి. మా ఊళ్ళో పట్టుకోండి. కేవీ రమణ మొమెంటో అని కొట్టే సమర్పించినారు. సివి రమణ, జి రవికుమార్ బాబాయి బొకే ఇస్తున్నాడు. సివి రమణ మొమెంటో ఇస్తున్నాడు. తర్వాత రవి ఇదిగా వస్తున్నాడు. రవికుమార్ కాదు రవీంద్ర ఓకే అలియాస్ రవి చాలా వద్దన్నాడు కప్పినారేంటి మళ్ళీ అని చాలా వద్దన్నాడు అని కప్పించుకున్నటువంటి మా రవికుమార్ రవీంద్ర 62 బాబాయ్ ఇచ్చాడు. సివి రమణ మొమెంటో ఇచ్చాడు. మన మురళి చాలా చెప్పి రవీంద్రని సత్కరించినారు. ఎల్ వీరన్న నాకు నా కౌంటర్ పార్టీని కూడా చూశాడు వీరన్న గారు 1982లో. బాబాయ్ ఒకే ఇచ్చారు. అది మురళీకృష్ణ మొమెంటో ఇచ్చారు. మన పొడుగు మురళి చాలా చెప్పారు. ఇది పొడుగు కొంచెం మురళి సన్మానించినారు. వీరందరూ గట్టిగా చెప్పబడింది. మా యూనివర్సిటీ సివి రమణ గారికి బాబాయ్ బొకే ఇస్తున్నారు. మా ప్రజలు చాలా చెప్పారు. చాలా తప్పట్లు పెట్టండి. బాబాయ్ దుర్గానికి ఇస్తున్నాడు. ఒకే కేడీ రాజా మొమెంటో ఇస్తున్నాడు. పొడుగు మురళి ఇది కప్పాడు. ఏమి కప్పాడు? చాలా కప్పాడు. ఇప్పుడే కప్పాడు. బాబాయ్ మాకందరికీ పెద్ద దిక్కు మా బాబాయ్ కేడీ రాజా బొకే ఇస్తున్నాడు. పువ్వు ఇస్తున్నాడా? పువ్వు ఇస్తున్నాడు. తర్వాత మొమెంటో లక్ష్మీ గారు ఇచ్చారు. మా పొడుగు మురళి మా బాబాయ్కి చాలా చెప్పారు. మా అందరినీ మా బాబాయ్ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని లక్ష్మణ్ బాబాయ్ ఇది ఇచ్చాడు. మొమెంటో ఇచ్చాడు. పొడుగు చెప్పాడు. చాలా చెప్పాడు. వీడు మా కాలేజీ ఆణిముత్యమనాలా, రత్నమనాలా, వజ్రమనాలా ఏదైనా కానీ విలీనం చేస్తూ తప్పట్లు ఉంటాయి. మూడునా మా కె కృష్ణమూర్తి గారు 3 మొమెంటో ఇస్తున్నాడు. మళ్ళీ కప్పుతున్నాడు. మళ్ళీ చాలా కప్పుతున్నాడు. ఆనంద్ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆనంద్ జగన్నాథ స్వామి మా జగన్నాథ స్వామి భూమికి 3 అడుగులున్నా కూడా జగన్నాథ చక్రాలు నడిపించేటువంటి తప్ప ఉన్నవాడు. కాబట్టి రాజేంద్ర మొమెంటో ఇచ్చాడు. పూలు ఇచ్చాడు. చాలా చెప్పాడు. ప్రభాకర్ గారికి మన మురళి వట్టి మురళి పువ్వు ఇచ్చాడు.
ఇది ఇచ్చాడు, మొమెంటో ఇచ్చాడు, చాలు చెప్పాడు. లాస్ట్ నేను లాస్ట్ ఇది ఇచ్చారు కదా దీనికంతా ఆర్గనైజేషన్ అంట వెన్నెముకలు అంటాడు. మా పొడుగుమల్లికి భూమి ఇచ్చాడు. రవికుమార్ బాబాయ్ ప్రమాణం ఇచ్చాడు. నువ్వు ఇచ్చావా? అందులో మంది ఇచ్చాడు. కొద్దిగా రాజా భూమి ఇచ్చాడట. లక్ష్మణరావు చాలా చెప్పాడు. కాబట్టి కామెంటరీ చెప్పాడు. పొరపాటున ఎవరు మిస్ అయ్యారా? సెకండ్ రౌండ్ పొరపాటు మిస్ అయ్యారు. ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ మా బాబాయ్ నాకు పువ్వు బహుమతి ఇచ్చినాడు. ఒక గ్రూప్ లాస్ట్